नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 2 जानुआरी शुक्रवार। आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा भत्ता टंका राशन कार्ड सुभद्रा टंका एमती अनेक योजना सहित 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी जहां आपण माने 10 मिनिट समय दे देखिपारे। ता पूर्व आपण जिलार नाम मते लिखि दियंतु। चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करबा पे भूलंतु नाही। चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर केंद्र सरकार फास्टैग नियम रे बड़ परिवर्तन करने जाउचंती। यह अधीन रे गाड़ी मालिक को फास्टैग पाया पई आउ केवाईसी पूर्ण करि परिବାକୁ पड़िबो नाही। फास्टैग नियम रे सरल और स्वच्छ करिया पई पदक्षेप नियैछि। फास्टैग उपरे मोदी सरकार एभली निष्पत्ति नैचंती गाड़ी मालिक को आश्वस्ति मिलिबो। एनएचएआई पक्षर घोषणा कराइछि 2026 फेब्रुआरी 1 रे नूतन जान पई केवाईसी रो असुविधा दूर करा जिवो। फास्टैग पाइबा समय गाड़ी मालिक प्रायतः केवाईसी संबंधी समस्या सम्मुखीन हेउथिले। एबे भल सूचना डॉक्यूमेंट जांच समस्या बा बारंबार विज्ञप्ति अंतर्भुक्त थिला, किंतु वर्तमान फास्टैग पई पृथक केवाईसी आवश्यकता को हटाई दिया जायछि, जहा फल गाड़ी रो पंजीकरण पूर्वरु आरसी मध्ये जांच करा जिवो। परवर्ती खबर नुआ वर्ष प्रथम दिन में महंगा माड़ 111 टंका वृद्धि पाइला एलपीजी सिलिंडर मूल्य। तेबे जनवरी 1 तारिख सारा देश में 19 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर मूल्य 111 टंका वृद्धि पाई। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई समेत प्रमुख सहर में नूतन मूल्य लागू कराई। तेबे आश्वस्तिकर कथा है 14 किलोग्राम घर एलपीजी सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। 2026 आरंभ होगा सहित साधारण लोगों को मुद्रास्फीति द्वारा एक शक्त आघात लगी। दरदाम आगक आहरी बढ़ियो बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर राज्य में एबे प्रबल शीत सारा देश में शीत पड़ी। पिलांको पई एक खुशी खबर जनवरी 14 पर्यंत छुट्टी घोषणा। प्रबल ठंडा मध्य जारी है नुआ निर्देश। तेबे कहुचे अष्टम श्रेणी पर्यंत स्कूल गुड़िक जनवरी 14 पर्यंत छुट्टी घोषणा होती। प्रथम तो एबे मथुरा जिले में एभली देखा मिली। प्रबल ठंडा जो एबे सरकार एभली निष्पत्ति नैचंती। तेबे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सरकारी परिचालित अण सरकारी सहायता प्राप्त स्वीकृति प्राप्त एवं अण सहायता प्राप्त समेत स्कूल पई यह प्रযোज्य, जहा फल ठंडारे पिला माने आसी परिबे नाही। तेणु जनवरी 14 पर्यंत स्कूल छुट्टी रही बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर कृषि क्षेत्र में रेकर्ड चाषी को मिला 2350 कोटी टंका। ओडिशार कृषि क्षेत्र में बड़ सफलता देखा मिली। राज्य सरकार धान संग्रह प्रक्रिया बेश सुरक्षित चलता बेले एपर्यंत चाषी को 2350 कोटी टंका प्रदान कर धान बिक्री करुवा हजार हजार चाषी अर्थ सीधा सड़क बैंक अकाउंट को पाई। सरकार यह पदक्षेप चाषी मान आर्थिक सहायता जोगाई देवार बेस सहायक होईछि। धान किणारे स्वच्छता बजाय रखिया पई टेक्नोलोजी सहायता यह द्वारा मध्यस्थी प्रादुर्भाव कमी एवं प्रकृत चाषी निज हक पाउचंती। से भली पीएम किसान टंका को लेकिन बड़ अपडेट। पीएम किसान 22तम किस्ती खूब जल्दी मिलवा पई जाउछि। जो मानकु 21तम किस्ती मिलने तुरंत ई केवाईसी करि दियंतु, जहा फल 21 22 दुईटी किस्ती 4000 टंका चाषी को मध्य मिलिबो। तबे चाषी माने मध्य सरकारଙ୍କର ए शृंखलित व्यवस्था रे संतोष प्रकाश मध्य करिसंती। परवर्ती खबर निशा द्रव्य महंगा फेब्रुआरी 1 बढ़िबो सिगरेट पान मसला दर। निशा सेवन करुवा व्यक्ति एक खबर सामना को आछि। आसंता फेब्रुआरी 1 तारिख पान सिगरेट बीड़ी भली सामग्री मूल्य डबल होइजिबो। सरकार सामग्री उपरे टिकस वृद्धि करुवारु एही प्रभाव सीधा सड़क खुचरा बाजार उपरे पड़िबो। जनसाधारण स्वार्थ को दृष्टि रखी निशा द्रव्यर व्यवहार को कमिया पई सरकार एभली निष्पत्ति नैचंती। दर वृद्धि हेबा फल अनेक लोग निशा सेवन निवृत्त रहे बोली आशा करा जाउछि। तबे एहा द्वारा बाजार सामग्री गुड़िकर कला बजारी हेबार मध्य भय रहिछि। व्यवसायी माने सूचना दैछन्ते फेब्रुआरी 1 मूल्य सहित पैकेट गुड़िक बाजार को आसिबा द्रव्य एवं सेवा टिकस जीएसटी परिषदर निष्पत्ति अनुसार मूल्य वृद्धि करा जिवो। लोकंक पई महंगा माडर एक नुआ रूप मध्य नेबो। परवर्ती खबर आउ एक चांचल्य खबर आपण माने शुणिले आश्चर्य हेबे। भुवनेश्वर रेकर्ड मद बिक्री केवल भुवनेश्वर रे
7 ଦିନରେ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶେଷ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଦର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 7 ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ 32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡ ବିକ୍ରି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ବାର ଗୁଡିକର ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଜମିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ବିଦେଶୀ ଦେଶୀ ମଦର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ମଦ। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ମଦ୍ୟପାନକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ନିଶା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡା ନଜର ରଖାଯିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପରଠାରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡିରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଭଳି ଭିଡ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷଟିକୁ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ଶତାଧିକ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣିକି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାର 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି 60 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀକୁ 3,500, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ସେପଟେ କଳାକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ବଢାଯାଇଛି। ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଯୋଉମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସିମ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ। ଆଗାମୀ 2026 ମସିହା ବା ଏଇ 26 ମସିହାରେ କ୍ରୟ କରିବା ନିୟମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସରକାର ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ନିଜ ନାମରେ ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ସିମ୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଅବୈଧ ସିମ୍ ରହିଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସିମ୍ ବିକ୍ରେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କେୱାଇସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାଲିଆତି ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ଦେଇ ସିମ୍ କିଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥା ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସିମ୍ ରଖିଥିବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 15ଟି ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଅସ୍ମିତା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଫାଇଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଭାଷା ମଜବୁତ ହେବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କଡାକଡି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡର ଇ-କେୱାଇସି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଥିଲା। ସରକାର ଏହାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡର ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇ-କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ 5 ଲକ୍ଷଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଇଛି।
15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ନୂଆ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଉପହାର। ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋନ ସରକାର ଦେବେ। ବଡ ବଡ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏମିତି ଲୋନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ମାଛ ଚାଷ ତାଲିମ, ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ବା ପୁରୁଷ ଯଦି ଶିଖିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଇ ମାସଠୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାକିରିର ଡିଟେଲ ଦେବେ, ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚାକିରି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବଡ ଝଟକା। ଆମେରିକା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଦୁଇ ଦେଶ। ତେବେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି। କାରଣ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କଟକଣା ଜବାବରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏବେ ଦେଶ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ବୁର୍କିନା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମାରି ଟ୍ରାଓ ବ୍ୟାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁର୍କିନା ଫାସୋ ଆମେରିକା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ବୁର୍କିନା ଫାସୋ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି। ସେପରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ 39 ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କାମ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ୟାନ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କେୱାଇସି ବା ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ଟିକସ ଦାଖଲ, ରିଫଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏବେ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢିବ। ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 7 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଡିଏ ଏଚଆରଏ ପେନସନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମୌଳିକ ଦରମା 20ରୁ 35% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯୋଉମାନେ 15ରୁ 20 ହଜାର ପାଉଥିବେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଟେଲିଗ୍ରାମ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯାହା ଅତି କମରେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ୱେବ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଅଟୋମେଟିକ ଭାବରେ ଲଗ ଆଉଟ କରାଯିବ। ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଇଡି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉଥିବା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇଡି କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି। ବିନା ଆଇଡିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଚାଷୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ସରକାର ଦେବେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ 51,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ 51,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲଦି ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଦ୍ରାସା ଯୋଜନାରେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ।
ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହୋଇଥିଲା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଆସାମରୁ ଗୌହାଟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହାଓଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ରେଳ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରେଳ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସଫଳତା ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ରୁଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଫଳତା ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏବଂ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। 2026 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ଏକ ବର୍ଷର ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦୀକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ କାମରୂପ, ନଗର ନିଗମ, ବେଙ୍ଗଲ ଗ୍ରାମ ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ 16ଟି କୋଚ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ 11 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଏସି କୋଚ୍, 4ଟି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ଏସି କୋଚ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏସି କୋଚ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍‌ର ମୋଟ 873 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଏସ୍‌ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ପାଖାପାଖି 5,000 ରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଇଏମ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ହୋମ୍ ଲୋନ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟ୍ରୁ କଲର ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସୁଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ଡେଲିଭରି ହଉ, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ମୋଦି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।